माशा नूर नजर आ रहे हैं اور مولانا فضل الرحمان نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے. دونوں کے چہروں پر سکتے ہیں کچھ ہی دیر بعد یہ خبر آپ کو دیں گے اپنے اس پلیٹ فارم سے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر مولانا فضل الرحمان مولانا صاحب نے کافی طویل ملاقات کی. مولانا طویل ملاقات اور مشاورت صاحب کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے اور مولانا کے چہروں پر مسکراہٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت مولانا فضل الرحمان اور بیرسٹر ہیلو یار پیچھے ہو جاؤ بھائی جان. ہیلو بھائی جان یار پیچھے ہو جاؤ. پیچھے ہو جائے بھائی, تھوڑا پیچھے ہو جانا. ہلو آج بھی ہم نے حکومت مسودے پہ غور کیا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے جو کل ڈائریکشن ہمیں دی تھی, جس کے نتیجے میں خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں پہلے اپنے پارلیمان اور اسمبلیوں میں اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کروں گا, ہم اور مزید کنسلٹیشن کریں گے, تو اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نے اس بل پہ اپنا پورا موقف دینا ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کو نہیں سپورٹ کرنا. پاکستان تحریک انصاف ایک اصولی موقف لے چکی ہے. جس طریقے سے اس بل کو موو کیا گیا, جس طریقے سے اس کو پروسیس کیا گیا, جس طریقے سے کمیٹیوں میں گزارا گیا, جس طریقے سے بار بار ٹائم چینج کیے گئے, جس طریقے سے ہمارے منیز اور سینیٹر کو ہراساں کیا گیا, اٹھایا گیا, اس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے اس سے کہ ہماری طرف سے اس پہ کوئی ورشن ہو, ہمارے منیز اور سینیٹر ہمارے پاس واپس آ جائیں. آج مولانا صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ہمارا ایک طویل نشست رہا ہے. ہم نے اور مولانا صاحب کا ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح رہے گا. لیکن جہاں تک آج 26ویں ترمیم پہ ووٹنگ کا تعلق ہے, تو آج پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت معتقد ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس بل پہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے سکتی. پاکستان تحریک انصاف اس پروسیس میں تو شریک رہی ہے, باوجود اس کے کہ ہماری اسمبلی پہ اور طریقہ کار پہ شدید احتجاج رہا ہے, تحفظات رہے ہیں. لیکن آج جو ووٹ ہونے جا رہا ہے, ہم اپنا موقف اسپیچ کریں گے, اس کے پورا پروسیس اسمبلی کے فلور پہ بتائیں گے, لیکن ہم 26ویں ترمیم کے بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی. البتہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں اور مولانا صاحب اپوزیشن کو بڑے ہم اس کے معتقد ہیں, لیکن مولانا صاحب کی اپریشیٹ اس رول کو کرتے ہیں. مولانا صاحب بالکل آزاد ہے اور ہم اس کے اس رول کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ اس بل کو سپورٹ کریں گے. ہمیں اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا فیوچر میں بھی یہ تعلق انشاءاللہ تعالی ایسا ہی رہے گا, لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے, یہی ہمارا فیصلہ ہے. اپنی بات بھی کروں گا اور صاحب کی اردو جو ہے نا میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا.
जहाँ तक उन्होंने तरमीमी बिल और उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाला। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक बनता है। लेकिन बुनियादी मसौदे पर इख्तिलाफ नहीं है और ज़ाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा। आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान बना है, आईन पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वज़ारत खुफिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आईन बनाया गया। इख्तिलाफ रहा फिर भी बरकरार रहा, लेकिन आईन बन गया। हारी तरमीम भी जिसने पास की है तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही। हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तिलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आईन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है। तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उसमें हम किसी पार्टी से जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि वो हक पर है और इस पर वो जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एक इत्तेफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफ़ाहमत का वक्त है, बिल पेश नहीं हुआ, अब मुफ़ाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे और तरामीम भी इंशाअल्लाह हम इत्तेफाक राय के साथ। अच्छा ब्रिस्टर गौर साहब, ये इसके ऊपर आपका कंसेंसस नहीं हो रहा और JUI का जो ये मसला हमारे पास मौजूद है, इसमें 175 उसको नहीं चढ़ा गया, उसको कोई तरमीम नहीं दी गई, जिसका मतलब ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जो अभी हुकूमती मसौदा आया है काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है, उसमें 3 बेंच जो है, 3 जो सीनियर हैं उनमें से चीफ को चुनाव किया है। क्या आप लोगों ने उनकी ये बात मान ली है या भी उस पर तरमीम है? देखिए, ये तो मैंने अपनी तकरीर में जो मैंने इनिशिएट किया था कि आप आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में या रवान क्यों बना रहे हैं? जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा के लिए हम तरमीम कर रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे के लिए हम तरमीम कर रहे हैं। ये जो आईनी तरमीम की तौहीन है